లోకమందు పెక్కు భీకర కృత్యము జరుగు కారణంబు అరయవలయు. లోకమందు పెక్కు భీకర కృత్యము జరుగు కారణంబు అరయవలయు. స్వార్థరహిత సేవ సన్నగిల్లుట చేత, స్వార్థరహిత సేవ సన్నగిల్లుట చేత అర్థరహిత భావమధికమయ్యే. స్వార్థరహిత సేవ సన్నగిల్లుట చేత అర్థరహిత వాంఛలు అధికమయ్యే. It is necessary to find out the reason for such ghastly and terrible things that have been taking place in the world today. The reason seems to be that there is dearth of selfless service and it is diminishing. Therefore, the meaningless thoughts and feelings are growing. ప్రేమ సేవలు రెండు, ప్రేమ సేవలు రెండు రెక్కలు మనకు. ప్రేమ సేవలు రెండు రెక్కలు మనకు. పక్షము విహరించు పక్షివోలే ఆ విధంగా మార్గముననుసరించి చేరవలయును గమ్యంబు శీఘ్రగతిని. చేరవలయును గమ్యంబు శీఘ్రగతిని. ప్రేమ రెక్కలు రెండు మనకు, ప్రేమ సేవలు రెండు రెక్కలును మనకు. Love and service must be treated as two wings of our life. Like a bird flying towards the destination, with the help of these two wings, we should take the path and reach fast the goal of life. దివ్యాత్మ స్వరూపులారా, Embodiments of divine Atma. మానవుని ఉత్తేజపరుచున్నది, ఉన్నత స్థాయికి గురిపోవున్నది నిష్కామ సేవయే. It is selfless service which can take man to higher levels in life. మానవుని మనోబుద్ధులకు కావలసినంత శక్తి సామర్థ్యములను అందించి మానవత్వాన్ని మేల్కొల్పున్నది నిష్కామ సేవయే. It is again selfless service which can provide strength to the mind and to the intelligence and make man act on the right line. అభ్యుదయమునకు కేవలము కర్మశీలత మాత్రమే చాలదు. If you want to attain welfare, mere action by itself would not help you. ప్రేమ, దయ, నీతి, నిజాయితీ, సానుభూతి సమలు అత్యవసరమైనటువంటివి. The essential things are love, compassion, kindness and righteousness and following the path of goodness. ఇట్టి ఉత్తమ గుణములు లేక మానవుడు నిష్కామ కర్మ ఆచరించుటకు సాధ్యము కాదు. Without having these virtues in you, it is not possible for undertaking selfless service. మానవుడు నిత్యము అనుభవించేటువంటి సుఖ దుఃఖములు, సాధించేటువంటి రాగద్వేషములు,
చవిచూసేటువంటి యొక్క విజయవాసములకు మనోవికారములే మూల కారణం. It is the wrong lines of going of the mind which is responsible for the joys and sorrows and for all the experiences which one undergoes in daily life. ఇది నాది, అది నీది అనేటువంటి ద్వైత భావమే ఈ వికారములకు మూల కారణము. It is the feeling of that this is mine and that is this is thine. This kind of dual feeling which gives rise for that kind of difference in experience. లోకం ఏమైనా అయిపోని నేను మాత్రం క్షేమంగా ఉండాలి అనేటువంటి స్వార్థ భావమే ఈ ద్వైతములకు మూల కారణము. Whatever might happen to the world, I do not care, but I should always be happy. This kind of thinking and feeling is responsible for all the suffering. స్వార్థ భావముల యొక్క ఫలితమే రాగద్వేషములకు మూల కారణము. It is the selfishness which makes man develop liking and disliking. కేవలము దేహమే నేను, నా కుటుంబము, నా సంపద, నా యొక్క స్థితియే నాకు ప్రధానమని భావించేటువంటి మానవుడు కేవలము ఒక స్వార్థపరుడైన జీవితము. Man who identifies himself with the body and cares only for people and persons and possessions belonging to that particular body is full of selfishness. అట్టి మానవులకు సత్యమే అసత్యము, అసత్యమే సత్యముగా పరిణమిస్తుండాలి. For such person, it will be, the world will be topsy-turvy. Truth will appear as untruth and untruth as truth. అట్టి కరుడు కట్టుకున్నటువంటి మానవుని హృదయమునందు ఉన్న మాలిన్యమును దూరం చేయవలనన్న సేవనే ప్రధానమైన మార్గము. If you want to purify the hearts of such people, it is the service which can help them. నిష్కామ సేవ నిమిత్తమై ఏర్పడినదే మానవుని యొక్క జన్మం కానీ స్వార్థములకు కాదనేటువంటి సత్యాన్ని గుర్తించడం అత్యవసరము. It is essential to recognize that man's life is given and conferred in order to undertake selfless service and not for selfish purposes. ఈ సేవలు కేవలము పేరు ప్రతిష్టల కోసమని సేవ చేయరాదు. Service should not be undertaken for earning name and fame. ప్రపంచంలో తన యొక్క అహంకారమును ప్రకటితము గావించే నిమిత్తమై సేవలు చేయరాదు. Not even to declare one's own aggrandizement and one's own greatness to the world should one undertake. లేక సేవల ద్వారా తన యొక్క స్వార్థమును స్వప్రయోజనమును నెరవేర్చుకునే నిమిత్తము సేవలు చేయరాదు. In order to achieve one's own selfish ends, one should not undertake service activity either. ఈ విధమైనటువంటి సేవలు అనిపించుకోవు. Such service cannot be considered as real service. స్వార్థ స్వప్రయోజనములకై ఆచరించేటువంటి యొక్క ప్రక్రియలని భావించవచ్చు. All these may be considered as activity undertaken for one's own selfishness and selfish ends. సేవ యందున్నటువంటి యొక్క పవిత్రత, సేవ యందున్నటువంటి దివ్యత్వమును మానవుడు గుర్తించుకోలేక సేవలలో పాల్గొనటకు వెనుకంజ వేస్తున్నాడు. Man is making effort to undertake service without realizing the sacredness of service and the divine nature of service. కనుక సేవాభావం అనేటువంటిది కేవలం సేవలు ఏదో దేశమును ఉద్ధరించడానికి సేవలు చేస్తున్నామని భావించడం చాలా పొరపాటు. One should not feel that he has undertaken service for the greatness of the country and for the improvement and welfare of the country. దేశమును ఉద్ధరించటకై నీవు సేవ చేయని అవసరం లేదు. It is not necessary to undertake service for the upliftment of the country as such. ఈ సేవలన్నీ కూడా నిన్ను నీవు ఉద్ధరించుకోవడానికే సేవ చేస్తున్నావని భావించాలి. For your own good and for your own upliftment, you should consider you have undertaken service. తన సేవా ఫలితము, తన సేవా యొక్క దివ్యత్వము తాను గుర్తించుకోలేక కేవలము ఇతరులకు సేవ చేస్తున్నారనే అహంకార భావం చేతను, స్వార్థపరమైన దృష్టి చేతను సేవలలో పాల్గొంటున్నాడు మానవుడు. Man is not able to recognize the sacredness of service, the sacred feeling behind service, and therefore he is undertaking service and is only working for his own selfishness and aggrandizement. సద్గుణములు త్యాగంబు సత్యనిష్ట లేని మనుషుడు ప్రాణము లేనివాడే. A person who does not have virtues and truth is as good as dead. సేవ చేయని జీవితము చీకటింటి జీవితముగా భావించాలి. Life without service is something like a house
with full of drama. మన జీవితము సమాజం నుండి ఏర్పడినది. Our life is based upon నీ కీర్తి ప్రతిష్టలు కానీ, ఈ సుఖ సంతోషములు కానీ, భోగ భాగ్యములు కానీ ఈ సమాజం నుండి మనం అందుకోగలుగుతున్నాము. all your joys, prosperity, happiness and pleasure depend upon the society itself. సర్వ సమస్యలను తీర్చేటువంటి ఈ సమాజమునకు, it is the society which solves all your problems. సర్వ సుఖములను అందించేటువంటి ఈ సమాజమునకు, It is the society which confers on you all joy. మానవత్వాన్ని వికసింపజేసేటువంటి ఈ సమాజమునకు మనం సేవలు చేయకుండా ఇంకెవరికి చేయాలి? If we do not serve such society which allows our humanity to blossom and develop into its fullness, whom should we serve? ఇన్ని విధములుగా మనకు పరిశోధనలు చేయించి పరిశీలన ద్వారా పరమతత్వాన్ని మనం బోధించినటువంటి ఈ ప్రకృతికి మనకు సేవలు చేయకుండా ఇంకెవరికి చేయాలి? If we do not serve the society and the nature which has helped us to grow and to develop into our fullness, whom else should we serve? మన చేతులు మాల ఒకటి కిందికి పట్టే దాన్ని ఎవరైనా ఎత్తిచ్చినప్పుడు థ్యాంక్స్ అని వాళ్లకు మన యొక్క కృతజ్ఞతను అందిస్తున్నాము. If a hanky slips down your hand and if someone were to hand it over to you, you offer thanks to him. కానీ ఇట్టి పవిత్రమైన దివ్యమైనటువంటి మానవత్వానికి ఇన్ని అనుకూలములు, ఇన్ని సరైన సౌకర్యములు చేకూర్చి అందించేటువంటి యొక్క ప్రకృతి సమాజములకు మనం ఇంత మాత్రమేనా థ్యాంక్స్ చెప్పనక్కర్లేదా? Should we not thank society which provides so many facilities and which helps us to become full man? ఇటు కృతజ్ఞత లేనటువంటి మన జీవితము కేవలం క్రూర మృగముల కంటే హీనమని మనం తలంచాలి. Life without a sense of gratitude is worse than the life of a brute or an animal. కేవలము సేవ అనేటువంటి మానవుని ప్రధానమైన కర్తవ్యం. Service is essentially an integral part of human life. మన జీవితం యొక్క ప్రధానమైన లక్ష్యము. That is the very purpose of our life. ఇటు లక్ష్యాన్ని మనం విస్మరించి అలక్ష్యాన్ని మనం విశ్వసించి జీవితం వ్యర్థం గావించుకుంటున్నాము. Giving up such a grand goal for service, we are wasting our life. సేవకు కావలసినటువంటి ధనము, ధాన్యము ఇత్యాది పదార్థములు కాదు అవసరం. For service, it is not the money and materials which are important. సేవ హృదయము లేక ఎన్ని సేవలు చేసినప్పటికీ అది కేవలము వ్యర్థమే అవుతుంది. Whatever service you render without a loving heart, the such service is a sheer waste. మనం ఈనాడు నింపుకోవాల్సినటువంటి ప్రేమతత్వాన్ని హృదయంతో నింపుకోవాలి. What we have to fill our hearts with is with love. ప్రకృతి యొక్క చైతన్యము వ్యర్థమైనటువంటిది కాదు. The consciousness found in the nature is not a waste. అహంకారపరమైనప్పుడు వికృతమవుతుంది, ఆత్మపరమైనప్పుడు సుకృతమవుతుంది. When consciousness is associated with selfishness, it is going to be crooked. When it is associated with Atma, it is going to be పవిత్రమైన భావము సర్వ జంతువుల యొక్క సామాన్యం నుండి వేరు చేసి దివ్య మానవునిగా నిరూపించినదో అట్టి మానవత్వాన్ని ఈనాడు మనము విస్మరిస్తున్నాము. The humanity and the human qualities which distinguish man from all the other living beings is given up today by the man. కానీ ఈనాడు ఆకృతంగా కేవలం మానవుని యొక్క ఆకారంగా నిరూపిస్తున్నది కానీ మానవత్వం అనేటువంటి ఆ మనిషి ఎందుకు ఏమాత్రమూ కనిపించడం లేదు. You can find men only in form, but they do not seem to have the mind of a man. మనము సమాజంలో లోతుగా విచారించినప్పుడు ఈనాడు అవసరమైనటువంటిది కేవలము ధనము, అధికారము, లౌకిక భోగ భాగ్యములు ఇవే తప్ప ఇంకా అన్యమైన విచారములు ఏమాత్రం కూడా మానవులు కలుగటం లేదు. If you carefully inquire into as how man is thinking, man thinks it is his money, position, power and authority which are very important for him today. ధనమే మానవుని ఉద్ధరిస్తున్నదనేటువంటి యొక్క భావము ఈ యొక్క ప్రజల లోపల అమితంగా పెరిగిపోయినది. Men are developing the feeling that it is money which can help them to grow and to be happy. అది ఏ మానవత్వం నిర్మూలనకు మూల కారణం. In fact, it is money which destroys humanity. ఈ ధనము మనము పోషించటం లేదు. We are not properly using money. ఈ ధనమే మనల్ని రక్షించటం లేదు. Money is not helping us. Money is not giving us anything. ధనము అవసరమే. Money is necessary of course. కానీ మితమైనటువంటి ధనముతోనే హితమైనటువంటి జీవితాన్ని గడపాలి. But with necessary limited money, we should be able to live a happy life. ఈనాడు సేవలు ఎందుకు కానీ మరి ఏ విధమైనటువంటి యొక్క సమస్యలు ఎందుకు కానీ ఆడంబరము, అహంకారము,
ఉన్నత స్థాయిని ఎందుకున్నది. Whatever activity you look into, whether it is service or otherwise, it is the show, it is the ego which are dominating all activities. ఆడంబరము ఉండినంత వరకు కూడాను ఆత్మతత్వం అర్థం కాదు. As long as you are full of ostentation and show, you can never understand. ఇట్టి ఆత్మతత్వం అర్థం కాకుండా మానవత్వాన్ని వికసింపచేయలేడు. Without understanding Atma, you can never allow your మానవత్వం humanity to blossom. వికసింపచేసుకోకుండా అతను మానవుడే కాదు. Without blossoming your human qualities in you, you can never be a man. ఆధార మానవుడనే చెప్పవచ్చును కానీ ఆత్మ సన్నిహితమైన మానవుడు కాదనేటువంటి ఉద్దేశము ప్రపంచమునకు ప్రకటితమవుతుంది. You can be described only as a man in form, only in the form, rupa, but not a real human being at all. కనుక సేవల యందు ప్రధానమైనటువంటి త్యాగము. In service, the most important quality is sacrifice. ఈ త్యాగ భావం అనేటువంటిది కేవలము అహంకారంను మొట్టమొదట త్యాగం చేయాలి. Among all the things which have to be sacrificed, it is the ego which must be sacrificed in the first place. భావమందు దుష్ట భావము వీడుటే త్యాగమగును, అది యోగమగును. Giving up bad qualities and bad feelings is itself tyaga, sacrifice, and that itself will be called yoga. ఆస్తి ఆలి వీడి అడవికి ఊట కాదు. No need giving up the family, the wealth and the properties and going to forest. మన పవిత్రమైన భారతీయ సంస్కృతి అందున్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి శక్తులను సరైన అర్థం చేత ప్రజలకు ప్రబోధించేటువంటి వ్యక్తులు లేకపోవడం చేతనే ఈ విధమైనటువంటి యొక్క సమాజం పెడమార్గం పడుతున్నది. It is the dearth of people who can correctly interpret the sacred principles and precepts of Bharat which has led to this state of situation. ఎవరికో మనము సేవ చేస్తున్నామనేటువంటి భావము చాలా పొరపాటు. Thinking that you are serving someone else is a very wrong feeling, wrong thinking. ఆ రూపంలో ఉండినటువంటి పరమాత్మకి నేను సేవ చేస్తున్నాననేటువంటి ఉన్నతమైనటువంటి పవిత్రమైన భావం కలగాలి. One should develop a sacred feeling that you are serving Lord in the other person. ప్రతి వ్యక్తి ఎందుకు భగవంతుడు ఉన్నాడనేటువంటి యొక్క విశ్వాసాన్ని మనం అభివృద్ధి పరచుకోవాలి. We should confirm and develop the faith that God dwells in every పరుల human being. దూషణ చేయ పాప ఫలం వద్దు. If you criticize others, you are sinning. విడువదెన్నటికి నీ విశ్వమందు. That can never give you up. పరుడు కాదు పరమాత్ముడగునయ్యా. Whom you call the other person is only Paramatma, the Supreme Lord. కనుక ఎవరిని కూడా మనము బాధించరాదు. You should not hurt or harm any person. ఎవరిని మనము దూషించరాదు. You should not criticize any person. అది కేవలం నీ యొక్క దుర్గుణముల యొక్క స్వభావమే. It is only your own reflection of your own bad feelings. అణిగమణి ఉండినటువంటి దుర్గుణము తాను ప్రకటించుకునేటువంటి యొక్క అవివేకమే. Finding fault with others is only reflection of your own inner bad feelings. ఎవరి దోషములలో నీవు ఒక్క వేలుతో నీవు చూపుదువో నీ ఎందున్నటువంటి 10 దోషములు ఇతరులు చూపడానికి సిద్ధంగా ఉంటారు. If you try to find out one mistake in the others, others can find out 10 mistakes in ఈ you. సత్యాన్ని గుర్తించుకున్నటువంటి వ్యక్తి ఎవడు కూడా ఇతరులు దూషించలేడు. Any person who recognizes this basic truth would not criticize anyone else. తనను తాను గొప్పగా చెప్పుకోవటము, ఇతరులను చిన్నగా చూడటం అనేటువంటి ఇది తుచ్చుని యొక్క స్వభావమే. Self-flattery and criticism of others is a mean quality. ఇలాంటి దుర్గుణాలు, ఇలాంటి దుర్భావములు మానవుల నుండి దూరమైనప్పుడే వాడికి మానవుడు అని చెప్పడానికి సాధ్యమవుతుంది. Only when man becomes distant from such bad feelings and thoughts can you call him a man. కనుక ప్రతి వ్యక్తి ఎందుకు మనం భగవత్ దర్శనం చేయాలి. We should see God in every human being. అప్పుడే నిజమైన సేవ యందు ఒక విధమైన ఫలితం లభిస్తుంది. Then only you can get the correct fruits of the service undertaking. అలా నిమిత్తమై మనం సేవలు చేయక Without undertaking for the fruit, ఈ నా ప్రాప్తి అనేటువంటి యొక్క భావంతో మనం సేవలు చేయాలి. we should consider that this is an opportunity to serve others. ఇలాంటి పవిత్ర భావంతో నిర్మల నిశ్చల నిస్వార్థమైన యొక్క మార్గంలో మనం ప్రవేశించినప్పుడే ఇది సేవలు అనిపించుకుంటుంది. When you undertake service with sacred feeling, free from all dirt and with purity of heart and thought, then only it will be real service. దివ్యాత్మ స్వరూపులారా, Embodiments of divine ఈ Atma. సేవలు కేవలము మీ యొక్క పవిత్రతను ఆశించి ఉన్నత స్థాయిని కోరి మీ భక్తి ప్రపత్తుల చేత దీనిని నియమించుకోవటమే కానీ ఈ సేవలకు కానీ స్వామికి కానీ ఎట్టి సంబంధము లేదు.
When you undertake service, you would have undertaken for your own good, for your own betterment and for your own upliftment. And it is not for either Swami or for anyone else. కర్మల చేత మీ యొక్క మాలిన్యం కడిగి వేయవచ్చుకోవచ్చుననేటువంటి ఉద్దేశం చేత చిత్తశుద్ధియే కర్మ. ఈ చిత్తశుద్ధి నిమిత్తమై కర్మలు ఆచరించమని మాత్రమే స్వామి యొక్క ప్రబోధన. Swami always tells that you should undertake service in order to purify your own heart. ఏ కర్మలు ఉత్తమమైన కర్మలు ఆచరించినప్పటికీ అది కేవలము నీ యొక్క మాలిన్యమును నీవు దూరం చేసుకోవటమే. Whatever good action and service you undertake will be only taking the dirt out of your heart. కర్మల ద్వారా కేవలము ముక్తి కలుగుతుందని కానీ జన్మ సార్థకమవుతుందని కానీ భావించడం చాలా పొరపాటు. Action can never confer on you either liberation or deliverance. చిత్తశుద్ధి లేక జన్మ సార్థకం ఏ రీతిగా లభించగలదు? How can any person sanctify his life without purity of heart? కానీ చిత్తశుద్ధి నిమిత్తమై ఈ కర్మలు ఆచరిస్తున్నామనేటువంటి యొక్క భావము మీరు హృదయంలో అభివృద్ధి చేసుకోవాలి. Firmly establish in your heart the feeling that action can purify your heart. ఈనాటి కర్మల యొక్క స్వభావము జన్మను సార్థకం గావించుకునేటువంటి నిమిత్తము అనేటువంటి భావం కూడా మీలో దూరం చేసుకోవాలి. You will also make very bad feeling that this action is undertaken for something other than this. ఇలాంటి పవిత్ర నిష్కామ కర్మ నిమిత్తమే నా జన్మ ఏర్పడిననేటువంటి సత్యాన్ని గుర్తించాలి. Recognize the truth that life is conferred on you in order to carry on selfless service. జన్మ నుండి కర్మ, From birth, కర్మ నుండి ధర్మ, from action, righteousness, ధర్మ నుండి మనకు దైవం ప్రాప్తించాలి. and through righteousness you can attain God. అది జన్మ, కర్మ, ధర్మ, బ్రహ్మ ఈ నాలుగింటి యొక్క సంబంధ బాంధవ్యాన్ని మనం గుర్తించడానికి ప్రయత్నించాలి. That is the reason why it is said that you should recognize the relationship between birth, action, righteousness and God. నాకు కర్మలు చేయటానికి లేక సేవలు చేయటానికి నాకు వ్యవధి లేదనియు, కేవలం ఆఫీస్ పనులు ఉండవనియు, ఇంకా అనేక విధమైనటువంటి బాధ్యతలు కలవనియు నీకు సాకు చెప్పి తప్పించుకోవటము ఇది కేవలం ఒక బలహీనత. Finding an excuse for not undertaking service as if your activity, your service, your action. సేవలు చేయాలంటే కేవలం పల్లెల్లో ప్రవేశించి బజార్లు ఊడ్చి ప్రజలకు సేవ చేయటం మాత్రమే కాదు. నీ డ్యూటీ ఎందుకుడను, నీ యొక్క పని ఎందుకుడను, నీవు చేసేటువంటి యొక్క అధికారం ఎందుకుడను సక్రమమైన రీతిగా నీవు ఆచరించడము అది కూడా సేవని. Service does not mean one has to go to a village and sweep the road. Performing one's own duties conscientiously and well itself is service. నిజముగా ఈ అధికారులుగా ఉన్నటువంటి వారు సేవలు ఏ విధంగా భావించాలంటే తాము పుచ్చుకునేటువంటి యొక్క జీతములకు తగినట్టుగా పని చేయటమే గొప్ప సేవ. People who are occupying positions of authority must consider that giving work equal to the salary taken itself is real service. కానీ ఏ పనివాడు కూడాను, ఏ అధికారి కూడాను తాను పుచ్చుకునేటువంటి యొక్క జీతములకు తగినంత పని చేసేటువంటి వాడు ఎక్కడ గాని కనిపించడం లేదు. But we cannot come across anywhere people who give work equal to their service, be it a worker or ఇంకా be it a ధనం servant. అధికం కావాలని ఆశిస్తున్నాడే కానీ ఆ ధనములకు తగినటువంటి యొక్క కర్మను నేను ఆచరిస్తున్నానా లేదా ఇది కేవలం దేశ ద్రోహంగా భావించుకోవాలి. People are aspiring to have more money, more salary, but they are not prepared to recognize whether they are ఇది ఎవరి ధనము? ప్రజల యొక్క ధనము. Whose money is it? It belongs to the people at large. ప్రజలకు ఈ విధమైన అపకారం చేయడం కూడా ఒక సేవకు విరుద్ధమైనటువంటి మార్గమే. Doing any harm to the people at large is itself opposite. ఒక అధ్యాపకుడు ఉంటున్నాడు, అతని పిల్లలకు ప్రబోధ చేస్తున్నాడు. Take for example a teacher. He is teaching this కానీ ఆ చేయవలసినటువంటి యొక్క బోధను సక్రమమైన మార్గంలో చేయటము అది కూడా ఒక సేవని. Teaching in the proper way itself can be considered. ఒక వ్యాపారి ఉంటున్నాడు, తాను బజార్లోకి పోయి ఊడ్చమని అక్కర్లేదు. If there is a businessman, he did not go to the తన bazaar. వ్యాపారంలో కూడాను తన నిర్ణీతమైనటువంటి యొక్క ఆదాయాలకు మించి తాను ఏమాత్రం ముందుకు పోకూడదు. అది కూడా ఒక సేవని. Not charging a greater profit than what is justified itself is service in business. కానీ అట్టి భావం మనలో ఉంచుకున్నప్పుడు నిజంగా వాడు సేవకుడుగా చెప్పకనే రూపొందుతాడు. If a person has such sacred feelings in his heart,
he becomes automatically తన మనసును తాను తృప్తిపరుచుకునేటువంటి మార్గంలో తాను ప్రవేశించాలి. one should undertake the activity which can give him satisfaction, self-satisfaction. నేను సక్రమంగా చేస్తున్నానా లేదా అనేటువంటిది తన కాన్షియన్స్ తనకు తగ్గినటువంటి తృప్తిని అందించాలి. His conscience should give him satisfaction whether he is doing work according to his own conscience or not. కనుక స్వామికి ప్రీతికరమైనటువంటి సేవ ఏమిటంటే తన కర్తవ్యాన్ని చక్కగా నిర్వర్తించడమే సేవ. What pleases Swami by his service is discharging one's own duties well and satisfactorily. అవకాశం చిక్కినప్పుడంతా కూడాను ఈ సమాజంలో ప్రవేశించి సమాజానికి కూడా సేవ చేయి. Whenever there is an opportunity for you, enter into society. Serve the society also. కేవలం వ్యక్తి యొక్క సేవనే సేవగా భావించరాదు. సమష్టి యొక్క దేశం యొక్క సేవ కూడా ప్రధానమైన సేవనే. An individual service itself would not be considered service. Service to the society is real service. ఈ విధమైనటువంటి సేవా భావమునందే దివ్యమైనటువంటి యొక్క దైవతత్వాన్ని మనం అనుభవించడానికి ఎంతైనా అవకాశం ఉంటుండాలి. We can experience divinity with such sacred feelings of service. కనుక సేవా భావములో ఎవరిని కూడా ఏ విధంగా కూడా మనం ఆశ్రయించనక్కర్లేదు. In serving others, there is no need for approaching anyone else for any help. నీకు ఇక్కడ సేవ అవసరము అని నీ దృష్టికి పడిన దగ్గర నీవు నడుముంచి పనిచి. Wherever an opportunity arises for you to serve, కేవలం ఇట్టిది అట్టిదనేటువంటి యొక్క భేదభావం ఏమాత్రము నువ్వు చూడవచ్చు. there is no need for specifying such and such a thing alone as service. ఇతను బీదవాడా లేక శ్రీమంతుడా అనేటువంటి తారతమ్యం ఏమాత్రము నీవు అంచనక్కర్లేదు. There is no need for any difference between a rich man or a poor man. ఎలాంటి వారికైనా ఏ స్థానం నుండైనా ఎప్పుడైనా అవసరం వచ్చినప్పుడు నీవు అందులో ప్రవేశించి సేవలు చేయటం అత్యవసరము. Whether it is a rich man or a poor man, whenever an opportunity arises, you should undertake the activity and serve the society. కష్టములు, బాధలు, దుఃఖములు అందరికీ సమానమే. Difficulties, problems and such other things are common for all. కనుక అలాంటి పరిస్థితులు ఎందు నీవు ఏమాత్రం కూడా నువ్వు విచారణ చేయకుండా ఆ సేవలలో పాల్గొనటము అత్యవసరం. Therefore, undertake to serve the society whenever need and opportunity arises. ముఖ్యంగా ఈనాడు పల్లెలు యందు చాలా అనానుకూలమైన పరిస్థితిలో జీవిస్తున్నారు ప్రజలు. Today, people are facing a number of problems and difficulties in life. అలాంటి పరిస్థితిలో మనం పల్లెలకు వెళ్లి వారికి సేవాభావం చక్కగా వారికి అర్థమయ్యే రీతిగా బోధించి వారిని కూడా ఈ సేవలలో పాల్గొన్నట్టు మనం ప్రవేశపెట్టాలి. Under these circumstances, it would be necessary to go to the villagers, explain to them what real service means, make them undertake service activity in the చాలా మంది పల్లెలకు వెళ్తున్నారు, అశుభ్రమైన ప్రదేశాలను శుభ్రపరుస్తున్నారు, కొన్ని మాలిన్యంగా ఉండేటువంటి దాన్నంతా కూడా పరిశుద్ధం చేసి వస్తున్నారు. ఇది కేవలం ఈ రీతిగా ఎంతకాలం చేయగలం? Quite a few people who are going to the villages, cleaning the roads and cleaning the dirty places, and they are మనం ఈ returning. పరిశుద్ధం ఎందుకు చేస్తున్నాము? For how long can you go on doing like ఈ this? మాలిన్యాన్ని ఎందుకు మనం దూరం చేస్తున్నాము? Why are అనేటువంటి విషయము ఆ పల్లె ప్రజలకు అర్థమయ్యే రీతిగా మనం బోధించాలి. It is necessary to explain to the villagers in such a way that they can understand as to why we are cleaning up. What is the need for hygiene? What is the need for health? దీనివల్ల మనకు మన బిడ్డలకు అనారోగ్యం ఏర్పడుతుంది. On account of such circumstances and surroundings, your children, ఈ అనారోగ్యం వల్ల మన జీవితం అనేటువంటిది చాలా క్షీణించిపోతుంది. children will suffer from diseases and therefore మన కర్తవ్యాలను మనం నిర్వర్తించుకోలేకపోతాము. you would not be able to discharge your duties also. మనకు ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యము, Health is wealth. అనేటువంటి విషయాన్ని వారికి చక్కగా బోధించినప్పుడు వారు ఇందులో ప్రవేశించి నిత్యము వారు శుభ్రం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తారు. If we can explain all these things to the villagers, they will undertake cleaning activity and keeping the surroundings అట్లు clean. కాకుండా కేవలము ఏ నెలకు ఒక పర్యాయము, ఏ 2 నెలలకు ఒక పర్యాయము పల్లెల్లో చేరి మనం పరిశుద్ధం చేసినంత మాత్రం అది ప్రయోజనం లేదు. Instead of that, if you go once in a month or once in 15 పల్లె ప్రజల days, చేతనే ఆ పల్లెని పరిశుద్ధపరచడానికి తగినటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి. there is a need for making effort to get the villages clean by the villagers themselves. అదే విధంగానే పూర్వము సీలింగ్ ఆన్ డిజైర్స్ అని నిర్ణయం చేశారు. Earlier, there was another thing called sealing and desire. అనగా దీని యొక్క అంతరార్థం ఏమిటి? What is the inner significance? మానవుడు మితిమీరినటువంటి కోరికల చేత మతి తప్పి భ్రమిస్తున్నాడు. Excessive desire makes man go mad. కేవలం ఉన్మత్తుడై జీవిస్తున్నాడు. He is living a life of a crazy person. పరతత్వాన్ని విస్మరిస్తున్నాడు. He is giving up
the supreme truth. కనుకనే మొట్టమొదటి ఈ యొక్క కోరికలను కొంతవరకు అదుపులో పెట్టుకోవాలనేటువంటి ఉద్దేశంతోనే సీలింగ్ ఆన్ డిజైర్స్ అని పేరుతో స్థాపించారు. Feeling and desires is introduced in order to control one's own desires so that one will be able to have a happy and good life. కానీ మనము ధనమును కూడా అమితంగా వ్యయం చేస్తున్నాము. We are also unnecessarily spending it. ఈ విధంగా వ్యయం చేసే బదులు ఆ ధనమును ప్రజలకు దిక్కులేని వారికి దీనులకు తగిన రీతిగా మనం ఉపయోగపెట్టాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో దీన్ని ప్రారంభించారు. Feeling and desires is also given undertaken in order to save money, not waste money, and use that money for the good of those people who are కానీ దీని unfortunate. యొక్క సత్యస్వరూపాన్ని గుర్తించుకోలేక ఇవి కేవలము డబ్బుని ఇవ్వటమే ప్రధానమైనటువంటి ఒక లక్ష్యంలో ఉంచుకొని వాళ్ళ యొక్క డిజైర్స్ వాళ్ళ కోరికలను యథారీతిగా పెంచుకుంటూనే పోతున్నారు. People who do not understand this basic significance, they are continuing to have their own desires unlimited, and still saving a little money as if money is all important. మన కోరికలను తగ్గించుకోవాలి. Reduce your desires. మన ప్రాపంచిక సంబంధమైనటువంటి విషయాలు ఎంతవరకు మనం పెంచుకుందామో అంత మనకు అశాంతిగా పెరుగుతుండాలి. As long as you go on increasing your worldly desires, lack of peace, దీనివల్ల మానవులు బంధింపబడుతున్నాడు. man is bound by such excessive desire. ఈ బంధనం నుండి మనం విముక్తి కావాలంటే కోరికలు తగ్గించుకోవాలి. If you want to liberate yourself from this bondage, reduce ఎంత అవసరమో అంతవరకే మాత్రం మనం పెంచుకోవాలి. have desires only to the extent absolutely necessary. కనుక కోరికలు ఏ విధంగా తగ్గించుకోవాలి? How to reduce desires? నీకు ఎంత అవసరమో అంత భోజనాన్ని నీవు భుజించు. Partake food to the extent that it is necessary for you. అనవసరంగా నీవు ఆశపడి దండిగా వడ్డించుకొని వ్యర్థం చేయటము ఇది చాలా దోషంగా ఉంటుంది. Don't allow food to be served much more than what you need and waste it. ఆ అన్నమును ఇంకొక వ్యక్తికైనా పెట్టి ఆ పొట్టలు నిప్పి వారిని సంతృప్తి పరచవచ్చు. If you can use that excessive food for filling one more stomach, it is worth it. కనుకనే మొట్టమొదటి డోంట్ వేస్ట్ ఫుడ్. నీవు ఆహారం ఏమాత్రం కూడా వ్యర్థం చేయకూడదని దీనికి ప్రధానమైన సూత్రంగా తీసుకున్నారు. That is why the first dictum was that don't waste food. అన్నం బ్రహ్మ, ప్రాణం బ్రహ్మ. అన్నం నుండి మానవుడు ఉద్భవిస్తున్నాడు. Food is described as Brahma. మానవుని యొక్క జీవితములకు కానీ మానవుని యొక్క దేహములకు కానీ మానవుని యొక్క మనస్తత్వములకు కానీ అన్నమే ప్రమాణము, అన్నమే ప్రధానము. For man's life, for man's body, and for physical existence, it is food which is మానవుడు భుజించినటువంటి ఆహారమును పురస్కరించుకొని it is the food which man has partaken. స్థూలమైనటువంటి ఆహారము మలముగా పోతుండాలి. The gross aspect of the food is సూక్ష్మమైనటువంటి ఆహారము రక్తముగా మారుతుండాలి. the subtle aspect of the food becomes blood. అతి సూక్ష్మమైనటువంటి ఆహారం మనసుగా రూపొందుతుండాలి. The subtlest aspect of food becomes man's mind. మనకి ఎట్టి ఆహారము అట్టి మనసు. Mind, therefore, depends ఈనాడు on మన the యందు food that ఈ you are taking. దానవృత్తులుగా మనం అభివృద్ధి కావడానికి మన ఆహారమే మూల కారణం. For the demonic feelings which you come across these days, it is the food. దయ, దాక్షిణ్యము, ప్రేమ, సహనము అనేటువంటిది లేకుండా కేవలము ద్వేషము, అసూయ, రాగము ఇలాంటి యొక్క దుర్గుణముల చేత మనము అభివృద్ధి పొందుతున్నాం. We do not have patience, perseverance, love, compassion. We are only having demonic. ఆహారమే మూల కారణము. For all this, it is food which is basically responsible and important. ఆహారము అతి సూక్ష్మమైనటువంటిది గాను, అతి శుద్ధమైనటువంటిది గాను, అది పవిత్రమైనటువంటిది గాను, సాత్వికమైనటువంటిది గాను ఉంటుండాలి. Therefore, food must be pure, sacred. అతి ఆహారం చేతనే మానవ రూపం కూడా ఏర్పడుతూ ఉంటుండాలి. Man also gets his form on account of food. మనం త్రాగేటువంటి యొక్క జలమే స్థూలమైనటువంటిది ఒక విధంగా మూత్రంగా పోతుండాలి. The water which you take, the gross అతి water, సూక్ష్మమైనటువంటిదే ప్రాణంగా రూపొందుతుండాలి. the subtle aspect of it becomes our life force, prana. కనుక జలము, ఆహారము ఈ రెండింటి యొక్క తత్వం చేతనే మానవ యొక్క జీవితము దివ్యత్వాన్ని అందుకోవడానికి వీలవుతుంది. Man can develop divinity in him by కనుకనే అన్నం బ్రహ్మ అన్నారు. It is in this context he said, food నీవు is అన్నాన్ని Brahma. వ్యర్థం చేస్తే నీవు దైవత్వాన్ని వ్యర్థం చేసిన వాడు అవుతావు. If you waste food, you would have wasted divinity. కనుకనే సాధ్యమైనంత వరకు సాత్విక ఆహారంగా ఎంత అవసరమో అంతవరకు నీవు భుజించి మిగిలినటువంటిది ఎవరికైనా పరోపకారం చేయి. Therefore, take food to the extent that you need it.
Any excess of food could be given as alms to others. రెండవది ధనము. The second is money. ఇది కేవలము భారతీయులంతా లక్ష్య స్వరూపంగా భావిస్తుంటారు. Bharatiyas consider money as a very దీనిని powerful. దుర్వినియోగం చేయకూడదని చెప్పారు. They say that we should not waste or misuse money. దీనిని దుర్వినియోగం చేసినప్పుడు మనకు కేవలము ఒక దుర్భావములు దుర్బుద్ధులే అభివృద్ధి అవుతాయి. Misuse of money will prompt bad feelings and bad thoughts in us. కనుకనే దీన్ని ధనమును సద్వినియోగం చేయాలి. Therefore, make good use of money. డోంట్ వేస్ట్ మనీ. మిస్యూజ్ ఆఫ్ మనీ ఈజ్ ఈవిల్ అన్నారు. అది ఒక కేవలం ఒక తప్పు మార్గమును అనుసరింపజేసేటువంటిది. Therefore, it is said, don't waste money, and misuse of money is an evil. ఇంకా మూడవది అతి అవసరమైనటువంటిది ప్రధానమైనటువంటిది కాలం. The third important factor is time. కాలమును వ్యర్థం చేయకూడదు. Time should not be wasted. కాలమును సార్థకం చేయాలి. Time should be sanctified. ఎందుకంటే సర్వము కాలం పైన ఆధారపడి ఉంటున్నది. The reason is, everything is essentially time. కనుకనే శిశుపురాణం కూడాను కాలాయ నమః, కాలకాలాయ నమః, కాలదక్షిణాయ నమః, కాలాతీతాయ నమః, కాలస్వరూపాయ నమః, కాలనియమితాయ నమః అంతా కాలం చేతనే ఆధారపడి ఉంటున్నది. That is why the scriptures also describe God as the very embodiment of time in all its aspects. మానవుని యొక్క జనన మరణములకు మూల కారణం కాలమే. Birth, life and death also depend upon the time. మనం పుట్టి పెరగడానికి కూడా కాలమే ప్రమాణము. Our birth and growth also depend upon time. కాలమును వ్యర్థం చేస్తే జీవితమే వ్యర్థమైపోతుంది. Time waste is life waste. కనుకనే కాలమే మనకు ప్రధానమైన ప్రాణము. Therefore, time must be treated అనవసరమైన మాటల్లో నీవు ప్రవేశించి ఇతరుల యొక్క మంచి చెడ్డల్లో నీ విమర్శల్లో ప్రవేశించి కాలం నీవు అపవిత్రం చేసుకోవద్దు. Do not waste your time and make it unsacred by criticizing others. ఈ విధమైన యొక్క దుర్బుద్ధుల లోపల దుర్వృత్తుల లోపల కాలంలో ప్రవేశపెట్టకుండా దానిని సద్వినియోగం కావించుకోవడం కోసమే డోంట్ వేస్ట్ టైం అన్నారు. కాలంను వ్యర్థం చేయవద్దన్నారు. It is in this context we said that don't waste time. Do not use the time for any bad purposes, bad thoughts, bad actions. నాలుగవది మన యొక్క శక్తిని, శారీర మానసిక ఆధ్యాత్మిక శక్తిని కూడా వ్యర్థం చేయకూడదు. Fourth one is energy. Physical, mental, intellectual, ఈ spiritual. శక్తి ఏ రీతిగా ఉంటుండాలి? చెడ్డ చూడటం లోపల కూడా శక్తి వ్యర్థమవుతుండాలి. How are you wasting your energy? By seeing bad things. చెడ్డ వినటంలో కూడా మన శక్తి వ్యర్థమవుతుండాలి. Hearing bad things also is a waste of energy. చెడ్డ మాట్లాడటంలో కూడా మన శక్తి వ్యర్థమవుతుండాలి. Bad talk also is a waste of చెడ్డ energy. తలంపులు చేయటం చేతను మన శక్తి వ్యర్థమవుతుండాలి. Bad thoughts also would result in waste of energy. చెడ్డ పనులు చేయటం చేతను మన శక్తి వ్యర్థమవుతుండాలి. Bad action also would be waste of energy. కనుకనే ఈ యొక్క ఐదింటి ఎందుకును సక్రమమైన వారిని అనుసరించి ఈ శక్తిని అభివృద్ధి పరచుకొని దివ్యంగా మార్చుకోమని దీని యొక్క అంతరార్థము. The inner meaning of this is, in all these 5 aspects, use your energy properly and allow that to become divine and sacred. See no evil, see what is good. Hear no evil, hear what is good. Talk no evil, talk what is good. Think no evil, think what is good. Do no evil, do what is good. This is the way to God. మనం చెడ్డను చూడకుండా, చెడ్డను వినకుండా, చెడ్డను తట్టకుండా మంచినే మనం చూసుకుంటుంటే ఇదే నిజమైన దైవత్వానికి మార్గం. Without seeing bad, listening bad, thinking bad, doing bad, if you can just do everything good, then it leads you to కనుకనే ఈ విధంగా ఉండటం చేతనే మన శక్తినంతా వ్యక్తం చేసుకోవడం చేతనే జ్ఞాపక శక్తి పోతుండాలి, ప్రజ్ఞాశక్తి పోతుండాలి, మేధాశక్తి పోతుండాలి, ఒక పరిణామ శక్తి కూడా పోతుండాలి. As you are wasting your energy in all these things, memory power, power of awareness, power of action. కనుకనే ఈనాటి మానవులకు విచక్షణ జ్ఞానమే శూన్యమైపోయింది. That is why today's man is losing his power of discrimination. క్రియాశక్తిని ఏ విధంగా ప్రవేశించగలరు? Then how can his action be ఇది saved? ఎట్లా వేస్ట్ అవుతుండాలి, ఏ విధంగా వ్యక్తమవుతుండాలి అని కూడా మీకు కొంతవరకు అనుమానం కలగవచ్చును. You may get a doubt as how is it, in what are we wasting energy? ఒక రేడియో ఉంటుండాలి. Here is a radio. ఆ రేడియోను ఏదో ఒక స్టేషన్ పైన మనం అడ్జస్ట్ చేసి దాన్ని వాల్యూమ్ పెట్టి ఆ న్యూస్ అంతా మనం వింటున్నాం. You have tuned the radio, put on the radio and hearing news from a particular station. దాని సౌండ్ పెద్దగా చేయి లేకపోతే చిన్నగా చేయి, కానీ ఆన్ లో పెట్టుకుంటే చాలు దాని కరెంటు ఎన్ని యూనిట్స్ లో వేస్ట్ అయిపోతుండాలి. When you on the radio, whether the volume is more or less, the current is used
and it is waste. అదే విధంగానే మన దేశం ఒక రేడియో వంటిది. In the same way, our body may be compared to నీవు a radio. నోటితో మాట్లాడినా, మనస్సుతో తలుచుకున్నా, లోపల నీవు సంప్రదించి చేసుకున్నా అదంతా కూడా వేస్ట్ అయినట్టే. ఎందుకంటే పని చేస్తుండాలి, అక్కడ ఆన్లో ఉంటుండాలి. వ్యవహరించేంత వరకు కూడా ఏదో చింత చేస్తుంటావు. ఈ చింతలు చెడ్డ చింతలు చేయకుండా మంచి చింత చేస్తే ఎంత హాయిగా ఉంటుంది. Whether you are talking loud or not, thinking or incessantly going on till you go to sleep and even after that. And if only you can use your thinking for good things, how sacred, how nice it would be. Why should you indulge in thinking bad things? కనుక ఈ విధంగా నీవు చింతలు చేసి కార్యంలో ప్రవేశించి నీ యొక్క దివ్యమైన యొక్క శక్తిని కూడా నువ్వు వ్యక్తం చేసుకుంటున్నావు. By such kind of bad thinking and bad action, you are wasting. కనుక ఈ విధంగా నాలుగు కూడా నువ్వు కొంతవరకు అదుపులో పెట్టుకుని జీవించమని చెప్పని సీలింగ్ ఆన్ డిజైర్స్ అని పేరు పెట్టారు. Feeling and desires include this particular aspect also. కానీ ఈనాటి సేవకులు ఈ విధంగా చేయటం లేదు. But today people who want to take service are not doing ఏదో this. సాయి సంస్థల్లో ధనం కోసమనేమో ఈ విధంగా ఒకటి ప్రారంభించాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ధనములు ఇవ్వటము, వాళ్ళు తప్పించుకోవటము, ఈ విధమైనటువంటి యుక్తి చేతనే ఈ జీవితం వ్యర్థం చేస్తున్నారు. What they are doing is they are giving money but not reducing the desires. And this kind of trick will not help them. దీనిని సత్యసాయి సంస్థలు ఏనాడు కూడా ఆశించలేదు. Satyasai organizations never aspire to have money in this particular way. మీరు జగత్తులకు ఆదర్శవంతమైన జీవితాన్ని నిరూపించమనే ఈ సంస్థలను ప్రారంభించింది. The organizations are started in order to enable you to live an ideal life. కనుక మనం ఆదర్శవంతంగా జీవించి ఇతరులకు ఆ ఆదర్శాన్ని అందించేటువంటి యొక్క ఉత్తమోత్తములుగా మనం రూపొందాలి. We should transform ourselves into people who live an ideal life and offer ideals by our own life to others at large. కనుక మన మనోవృత్తులను క్రమక్రమేణా కూడా మార్చుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. We should change and improve our own thinking, our own mind. ఇందులో సాయి సంస్థ లోపల కూడా ఏమాత్రం కూడా జాతి మత భేదములకు అవకాశం అందించరాదు. There is no room in Sai's organization for differences based on caste. మన జాతి కంటే నీతియే మనకు ప్రధానం. Morality is more important than the caste which we మన belong. మతము కంటే మన మమత పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. Affection and love are more important than the religion. మమత లేనటువంటి వాడు మతమును పెంచుకునే ప్రయోజనం ఏమిటి? A person devoid of affection and love, ఈ మతము మతం చెరగొడుతుంటారు. such kind of feeling of religion can only make a person who మన మతము ఒకటే మతము, మానవతము. Our religion is the religion of humanity. మన నీతి ఏమిటి? మన ప్రేమనే మన నీతి. Our morality is morality of ఇలాంటి ప్రేమతత్వాన్ని మనం పెంచుకొని develop such feeling of love in you. నీతి నిజాయితీలను సమాజం లోపల ఆదర్శంగా మనం నిరూపించి Show by your own life based upon integrity and తోటి morality. మానవులను మనం సరైన మార్గంలో ప్రవేశింపజేయడానికి ప్రయత్నించాలి. Try to put the entire humanity on the right path. This అనాది కాలం నుండి మన భారతదేశము అనేక విధములైనటువంటి యొక్క సత్య ధర్మములను ప్రబోధిస్తూ వచ్చేటువంటిది. from times immemorial, our Bharat has been expounding కనుకనే సత్యం వద ధర్మం చెర అనేటువంటి పవిత్ర సూక్తులను ఈనాటికి కూడా మారుమోగుతుంటున్నవి. That is why the sayings like speak the truth, follow the path of righteousness are resounding even today in the whole of the country. కానీ అతి దివ్యమైనటువంటి భారతదేశము సత్య ధర్మములతో నింపి Such Bharat, it is so sacred, సహజ సానుభూతులతో దీనిని ప్రవేశపెట్టినప్పుడు must be filled with the truth and right conduct. ఎందుకంటే దేశం యొక్క కళ్యాణం మరొకటి ఉండదు. Then only you will be able to attain the welfare of the country. ఇలాంటి దివ్యమైన భావంతో విశాలం గావించుకోవాలి. In this particular way, you should broaden your thinking and కేవలం వైజ్ఞానం పెంచుకొని వివేకం లేకుండా పోతే ఈ వైజ్ఞానం వ్యర్థమే. if you develop science without discrimination, that science is a waste. కనుక 100 మందికి మేధావుల కంటే ఒక్కడు మంచి మనసు కలిగిన వాడు ఉంటే కూడా చాలు. Instead of having 100 intellectuals, if there is one good person, it is much better. మంచి మనసు కలగాలి. There is need for having good mind. ఆ మంచి మనసు ఉన్నటువంటి వారి చేత జగత్తంతా ఎంతైనా కూడా మంచిగా మార్చవచ్చు. World can be transformed into an ideal world with people who are good hearted. కనుక మనిషి అంటే మనసు నుంచి వచ్చిన వాడని, ఆ మనసు ఉత్తమమైన స్థితిగాను పవిత్రమైన స్థితిగాను ఉండినప్పుడే వాడు మనిషిగా రూపొందుతాడు. Man essentially means his mind.
Only when his mind is good and sacred, the man can be good and sacred. మనిషి మనిషి Man and man. కనుక ఇలాంటి మనస్తత్వాన్ని మనం అభివృద్ధి పరచుకోవాలి. Who should develop good mind in us? నీకు ఇంద్రియముల యొక్క వివేకం ఎంతైనా ఉండవచ్చు. You may have a lot of ఇంద్రియముల యొక్క వికాసం ఎంతైనా ఉండవచ్చును. You may have other joys and happiness. మానసిక వికాసం అంతకంటే అధికంగా ఉండవచ్చును. You may have a lot of mental peace. బుద్ధి యొక్క వికాసం అంతకంటే తీక్షణంగా ఉండవచ్చును. So also your intellectual joy. వాటితో పాటు ఆధ్యాత్మిక వికాసం కూడా అత్యవసరమని గుర్తించాలి. The spiritual blossoming is essential along with the blossoming of all ఆధ్యాత్మిక other వికాసమే లేకపోతే ఈ ఇంద్రియ వికాసము, మనో వికాసము, బుద్ధి యొక్క వికాసము కేవలం కృత్రిమమైనటువంటి రూపం ఉంటుంది. growth and blossoming of senses, mind, intellect, and all these things would be a waste without spiritual blossoming and flowering. యాంత్రికమైనటువంటి ఒక జీవితం అవుతుంది. Life becomes artificial. కాదు, మన మంత్రమయమైన జీవితంగా రూపొందింప చేసుకోవాలి. No, it is not that way. Our life must be మన జీవితం యంత్రమయం కాదు. It should not become mechanical. ఇలాంటి దివ్యమైన మానవత్వానికి దివ్యమైన మార్గములు మనం నిరూపింప చేయడానికి ఈ సంస్థను ప్రారంభించాం. Our organizations are started in order to make our lives sacred and divine. నీ శక్తి కొలది నీవు సమాజంలో ప్రవేశించి తోటి మానవులకు సేవ చేయి. Serve your neighbor to the extent that circumstances permit you and ఇంత అంత అనేటువంటి యొక్క ఆడంబరాలకు నీవు ప్రవేశించద్దు. do not indulge in any kind of show and set targets. అహంకారంలో ప్రవేశపెట్టద్దు. Do not become egoistic. నీవు ఒక దివ్యమైనటువంటి యొక్క సేవకుడిగా నీవు రూపొందు. Become an humble and a sacred servant. సేవకుడు కాక నాయకుడు కాడు. Without becoming a servant, one cannot become శంకరుడు కాక శంకరుడు కాదు. Without becoming a servant, one cannot become Shankara or the Lord. ఇందులో కార్యకర్తలందరూ కూడాను ఈ యొక్క సంస్థలకంతా కూడాను ఒక వెన్నెముక వంటి వారు. For the basic worker is the back. కార్యకర్తలు సక్రమమైన మార్గంలో ప్రవేశిస్తే కార్యమంతా సక్రమమైన రూపాన్ని రూపొందింపజేస్తుంది. Only when the office bearers set an ideal example, they will be able to achieve real ప్రేమ. success. ముఖ్యంగా మీరు కార్యకర్తలుగా ఉండినటువంటి వారు సరైనటువంటి మార్గాన్ని నడుచుకోవాలి. Embodiments of divine love. Especially the office bearers must conduct themselves in an ideal way. కనుక జగత్తును సరైన రీతిగా తీర్చిదిద్దాలనుకుంటే కార్యకర్తలు పవిత్రమైనటువంటి ఉన్నతమైనటువంటి నిస్వార్థమైనటువంటి భావంలో అభివృద్ధి పరచుకోవాలి. If you want to achieve real things, the office bearers must develop a sacred feeling, an సేవా ideal. మార్గంలో మాత్రము స్వార్థమును ఏమాత్రమును స్వప్రయోజనం ఏమాత్రము కూడా ప్రవేశపెట్టరాదు. In the path of service, one should never aspire to have any selfishness, any selfish aim. ఇంకా ఆడంబరాలకు మనం ఏమాత్రమో అవకాశం అందించరాదు. There should not be any room for show and ostentation. ఈ ఆడంబరమైన జీవితం అనేటువంటిది కేవలం ఈనాడు జగత్తునంతా కూడాను కేవలం మార్పు చేస్తూ ఉంటుండాలి. Today's world has come to this state because of all this show. సంబంధమైన విషయం అన్నింటి ఎందుకు ఈ ఆడంబరం అభివృద్ధి అయిపోయింది. In everything relating to the worldly life, this show has come to అదే establish ఒక ఫ్యాషన్ గా రూపొందింది. It has become a fashion today. అది దేశానికి హానికరమే కానీ ఇది ఉపయోగకరం కాదు. This would harm the country and this would never help the country. నిర్మాణాత్మకంగా ఉండాలనుకున్నప్పుడు నిస్వార్థమైన సేవలు ఉండాలి. ఈ ఆడంబరం దేశం నిర్మూలం గావిస్తుంది. If you want to undertake constructive work, you must be selfless. If you are selfish, you are going to destroy the country. కనుక సత్యసాయి సంస్థలన్నీ కూడాను కేవలం నిరాడంబరంగా Satyasai organization, నిరహంకారంగా free from all show, నిస్వార్థంగా all from selfishness, పవిత్రమైన ప్రేమతత్వాన్ని పెంచుకొని all from ego, full of love, దివ్యమైన త్యాగతత్వాన్ని మనం అభివృద్ధి పరుచుకొని developing a sense of sacrifice, సహన సానుభూతులను మనము ఆచరణలో పెట్టాలి. having patience, compassion. అది నిజమైనటువంటి సేవకుడికి తగినటువంటి యొక్క గుణములు. Only then can a person be called a true servant. ఇంటియే కాకుండా అధికారాన్ని కూడా మనము చెలాయించరాదు. One should not show any power. అధికారము అందరికీ సమానమే. Power is after all equal to all. కానీ నీ కర్తవ్యాన్ని నీవు ఒక విధమైనటువంటి యొక్క స్థానంలో ఉన్నప్పుడు సక్రమంగా చేస్తున్నారా లేదా అనేటువంటి దాన్ని నీవు గుర్తించడానికి ప్రయత్నించాలి. But when you are occupying a position of power, try to find out whether things are being done properly. ప్రేమకు అధికారమే లేదు. For love, there is no question of power.
మన డిసిప్లిన్ అంతా కూడా నువ్వు ప్రేమతో సంబంధించినటువంటిదిగా ఉండాలి. All our discipline must be associated and based upon love. మన సంస్థల యొక్క పద్ధతులన్నీ కూడా మిలిటరీ ఫోర్స్ గా ఉండకూడదు, ప్రేమ సోర్స్ గా ఉండాలి. All the practices in our organization should not be like military force, but they must be full of love. ప్రేమతో మాట్లాడాలి. We should speak with love. దోషములు ఏమైనా ఉంటే ప్రేమతోనే చెప్పాలి. If there are mistakes, they should be pointed out with love. అన్నింటి ఎందుకు నువ్వు ప్రేమతత్వాన్ని మనం అభివృద్ధి We పరచుకోవాలి. should fill with love every aspect of our దీన్ని life. పురస్కరించుకుని స్టార్ట్ ది డే విత్ లవ్, స్పెండ్ ది డే విత్ లవ్, ఫిల్ ది డే విత్ లవ్, ఎండ్ ది డే విత్ లవ్. దిస్ ఈస్ ది వే టు గాడ్ అన్నారు. కనుక మనము అన్ని విధాలుగా ప్రేమతోనే జీవించాలి. It is in this context we have said, start the day with love, fill the day with love, spend the day with love, end the day with love, and that is the way. ప్రేమనే దైవము. Love is God. దైవమే సర్వత్రా ఉన్నది. God is all pervasive. మీరందరూ కూడా ప్రేమ స్వరూపులే. We are all very embodiment of love. ప్రేమతోనే జీవించండి, Live with love. ప్రేమతోనే సేవించండి, Serve with love. ప్రేమతోనే ఆనందించండి. Enjoy with love. ఈ ప్రేమలోనే లీనం కాండి. And merge into love. ఇది నిజమైన ప్రేమ యొక్క ప్రధానమైన కర్తవ్యం. This is the very basic duty of service. ఇంకా మరి ఏ విధమైనటువంటి యొక్క విషయంతో కూడా సంబంధం లేకుండా సత్యసాయి సంస్థ అంతా కూడా ప్రేమ 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 అందరికీ హృదయానికి హృదయము ప్రేమకు ప్రేమకు అందించుకుంటూ సంస్థలు అభివృద్ధి పరచాలి. కానీ ధనముతో కానీ ఇంకే విధమైన అధికారంతో కానీ మన సంస్థలు ఏమాత్రం కూడా అవకాశం ఉండరాదు. Do not give room for either money or power in our organization. There must be love everywhere. There must be relationship based upon heart-to-heart relationship and full of love everywhere and in every నాకు మందిరాలు అక్కర్లేదు, I don't need temple. ఆలయాలు అక్కర్లేదు, I don't need ఇంక anything. దేనికోసం మనము యజ్ఞ యాగాది క్రతువులు కూడా మనకు అక్కర్లేదు. I am not even interested in performing. మన కర్మనే మనకు యజ్ఞము, Our own work is, మన సేవనే మనకు క్రతువు. our own service is. కనుక ఈ యజ్ఞయాగాదుల పేరుతో కానీ మందిరముల పేరుతో కానీ ఇంకే విధమైనటువంటి యొక్క దీంతో పేరుతో కానీ సత్యసాయి సంస్థల లోపల ధనమును వసూలు చేసేటువంటి యొక్క ఈ దుర్గుణం ఈనాటి నుంచి మనం మానుకోవాలి. Right from today, we should give up totally any collections of money for the sake of either constructing the temple or undertaking. నేను అనేక any పర్యాయం నేను చెప్తూనే ఉంటున్నాను, ధనంతో మనం ఎట్టి సంబంధం కూడా ఉంటుండకూడదు, గుణంతో మనకు సంబంధం ఉంటుండాలి. I have been telling a number of times all over that we should not have anything to do with కానీ money. సంస్థల్లో ఉండినటువంటి యొక్క వ్యక్తినే కూడా నువ్వు ఈ ధనం చోపల ప్రవేశం చేసి కొంతవరకు సంబంధ బాంధవ్యాన్ని పెంచుకుంటున్నారు. But people who are occupying positions in the organization are developing some kind of ఇంకా కొంతమంది money. స్వామి పేరు చెప్పుకొని స్వామి ఎందులో ప్రవేశించాడని, స్వామి నాకేదో కొన్ని శక్తులు ఇచ్చాడని ఈ విధమైన యొక్క మార్గంలో కూడా ధనమును వసూలు చేస్తున్నారు. ఇంతకంటే ఇంకా రాక్షసత్వం మరొకటి లేదు. There are some people who claim that Swami speaks through them and Swami enters into them, and in that name they are collecting money. ఇంతకాలమైనది నేను ఎప్పుడు కూడా ఎవరిని కూడా ఏ యొక్క విషయంలో కూడా నేను ఈ విషయంలో ఏమాత్రం ప్రవేశించలేదు. There cannot be more demonic things than this. I have never given, I have never told anyone. కానీ సాయి పేరును ఉపయోగపెట్టి ఈ విధమైనటువంటి యొక్క పెడ మార్గంలో పట్టిస్తూ సాయికి ఒక విధమైనటువంటి యొక్క చెడ్డ పేరును చెప్పిస్తున్నారు. Making use of Swami's name, going in the crooked path, they are getting a bad name even for Swami. ఇది కేవలం ఒక వ్యాపార రంగంగా దీన్ని రూపొందింపజేస్తున్నారు. They are converting this into a field of business. నిజమే, ఇది వ్యాపారమే. This is of course a type ఏం of వ్యాపారం? ప్రేమ ఇచ్చి పుచ్చుకునేటువంటి వ్యాపారం. What type of business should you carry on? Give love and receive love. కానీ సంస్థల్లో ఉంటున్నటువంటి యొక్క వ్యక్తులు కూడా ఇలాంటి ధనమును పోగు చేసేటువంటి విషయంలో ప్రవేశించి వారిని వీరిని అనేక రకములుగా అభివృద్ధి పరుచుకొని ఎంత చెప్పినప్పటికీ డబ్బులు వసూలు చేస్తూనే ఉంటున్నారు. However much I may tell, still there are people who are collecting money in the name of this particular work or that particular work in the organization. కనుక ఎవరికైనా ఇవ్వటం కానీ ఇప్పించుకోవటం కానీ రెండు కూడా జరగకూడదు. There should not be any question of either giving మన money సమస్యలు or అందరూ ఏం receiving money. దరిద్రులు కాదు, కావాల్సినంతవరకు శ్రీమంతులు కూడా ఉంటున్నారు. అలాంటి సేవలు చేయాలనుకుంటే శ్రీమంతులు కొంచెం ముందుకు వచ్చి ఏమైనా సహాయం చేయొచ్చు కదా. In our organization, there are quite a few rich people who can come forward and ఈ contribute. శ్రీమంతులు కూడా ఈ బిచ్చమెత్తేటువంటి దరిద్రం వాళ్ళకి ఎందుకు? Why should these rich people themselves go on begging for money? ఉండేది చాలదా వాళ్లకు? Are they not having sufficient money with them? కనుక ఇలాంటి మార్గం లోపల ప్రవేశిస్తే సాయి సమస్యలకు చెడ్డ పేరు వస్తుంది.
If you enter into such activity in Sai organization, you are going to get bad ఆదేశం news. ఒక్కటే, స్థాయి సమస్యలకు చెడ్డ పేరు లేకుండా చూసుకోండి, అంతేకాని ఈ సమస్యలకు నాకు సంబంధం లేదు. You give only one promise. That is, you should not get any bad name for Sai organization. అందరూ సమస్యల్లో ఉన్నటువంటి యొక్క వ్యక్తులే. All people are సమస్త భక్తులు కూడా చేరండి. ఈ సంస్థలో ఏ కొంతమందో మెంబర్స్, ఏ కొంతమందో ఆఫీసర్ బేరర్స్ అనేటువంటి భేదం లేదు. There is no difference based upon the status of people who are office bearers. They only should be in the భక్తుల organization. నిమిత్తమై ఏర్పరిచినటువంటిదే కానీ ఈ సంస్థలు ఇంకొక నిమిత్తం కాదు. All devotees can join this organization. These organizations are ప్రతి organizations. మానవుడికి కూడా ఇందులో అధికారం ఉంటుండాలి. Every man has a right to join this తన organization. మానవత్వాన్ని అభివృద్ధి పరచుకునేటువంటి అధికారం ప్రతి వ్యక్తి కూడా ఉంటుండాలి. Every human being has a right to develop his own మానవతా విలువను qualities. పెంచుకోవాలి కానీ Develop human qualities in you. మనీ విలువను పెంచుకోవటం కాదు మానవులకు. Do not develop value for money. Do not give so much of value. ఎక్కడే కానీ స్థాయి సంస్థల లోపల ఇలాంటి చందాలు వసూలు చేయటం కానీ, ఇలాంటి వసూలు చేసి ఏదో ఒక పూజలు పురస్కారం అని చెప్పి పేరుతో వసూలు చేయటం కానీ జరిగితే అది స్థాయి సంస్థనే కాదు. It cannot be called Sai organization at all if people for whatever name or in whatever name undertake to collect money. చాలా మంది భక్తుల్లో కూడా ఈ వ్యాపారంలో ప్రయత్నం చేసి అలాంటివంతా కూడా చేస్తున్నారు. Even from the devotees are started undertaking and doing such things. మీరు కొంతమంది శ్రీమంతులు కలిసి ఏదైనా కార్యం చేయాలంటే ఆ నవ్వుతూ చేసుకోవడంలో తప్పులేదు. Among yourselves, some well-to-do people can come together and do undertake any work you want. అంతేకాని ఏదో ఇంటింటమ్మిడిపోయి నీవు బిచ్చమెత్తుకోవడానికి ఏమాత్రం కూడా ప్రయత్నం చేయకూడదు. But that is all right. You should not go from house to house with subscription list and collect money and beg for money. స్థాయికి కావాల్సింది లోక సంస్థ సుఖినో భవంతు, అందరూ సుఖంగా ఉంటుండాలి. All that Sai needs is the welfare of everyone. అందరూ మానవత్వాన్ని అభివృద్ధి పరచుకోవాలి. All people should develop the joy and the మానవులకు మానవులు సహాయం చేసుకోవాలి. Each man should help his own neighbor, other man. ఈ విధమైనటువంటి సహనభావాన్ని మనం పెంచుకోవాలి. Develop this sacred feeling. అది జంతువు నరజన్మ దుర్లభం, ఆ నరజన్మం దుర్లభం అనడానికి ఇదే మూల కారణం. It is in this context, it is said, it is difficult to get man's life. కనుక దివ్యాత్మ స్వరూపులారా, ధనం యొక్క విషయం ఎక్కడ జరిగినప్పటికీ ఇది సాయ సమస్యకు సంబంధం లేదని నిర్ణయం చేసుకోవాలి. Embodiments of divine Atma. Firmly resolve that wherever there is money, it is not for మీరు your సేవ benefit. చేయాలనుకుంటే ఈ సమస్యలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు మీరు చేసుకోవటంలో తప్పులేదు. If you want to undertake service activity, people in the organization can come together and they can undertake that particular thing who are having money. కనుక ముఖ్యంగా మన సమస్యలకు ప్రధానమైనటువంటి యొక్క అంశములు రెండే. There are two important things which must be observed by our organization. ధనముతో సంబంధం వద్దు, Do not have anything to do with money. గవర్నమెంట్ తో సంబంధం వద్దు. Do not have anything to do with the government. మనకి ఎంత శక్తియో అంత చిన్నదైనా కూడా మనం చేసుకుందాం. To the extent that we are capable of, let us గవర్నమెంట్ చేసేటువంటి ఉపకారాలు గవర్నమెంట్ చేస్తున్నాయి, వాడు చేసుకొని Government is undertaking its own activity. Let them do వాళ్ళ what they పేరు want. ఉపయోగపెట్టుకొని మనం ఇందులో ప్రవేశించరాదు. Taking their name, we should not enter into మనం the చేసేది మనం చేస్తాం. Let us do our own work. నీకు ఎంత శక్తియో అంత సేవలో పాల్గొను. Do whatever your capacity permits. ఈ విధంగా ఉంటే గవర్నమెంట్ కూడా ఎంతో హెల్ప్ చేస్తుంది. If you are following these lines, government also would help. అంతేకాని వారితో ఏమాత్రం కూడా మనం సంబంధం పెట్టుకోకూడదు. But we should not go and try to establish. ఈనాడు అసలు anything. మంచి వారు మనం చేసే సేవలకు మెచ్చి వారంటే సహాయం చేయవచ్చును. Today, praising us and for our work, దేనిని మనం నమ్ముకొని ముందుకు పోతే ఇంకొక ఆఫీసరమైన మార్పు రావచ్చు, వాడు దీనికి సహాయం చేయకపోవచ్చును. అప్పుడు మన సమస్యగతి ఏమి? if we undertake any activity based upon the help from the government, if there is a change in the person there, then our organization may come to. కనుక మన బలం పైనే మనం ఆధారపడాలి. Therefore, there is need for self-reliance. ఇంకా ఎవరి బలం పైన కూడా మనం We ఆధారపడాలి. should not depend upon anyone else. అదే ఆత్మబలము. That is the strength of Atma. ఆత్మబలమును విశ్వసించిన వాడు ఇంకా అన్ని దుర్బలములే. If a person can have the strength of Atma, nothing can be కానీ compared to సేవలు that. మాత్రం చేయాలి. But you must undertake service activity. సర్వీస్ సేవల్లో మీరు పాల్గొనాలి. You should participate in service. ఈ సేవల్లో మీరు జగత్తునంతా కూడా సరైన మార్గంలో తీర్చిదిద్దాలి. Through service, you should share the entire country and society and the అప్పుడు world.
భారతదేశం యొక్క విశిష్టతను ఎంతైనా కొనియాడవచ్చు. Then only the speciality of Bharat మన పేరు ప్రతిష్టల కోసం ప్రాకులాడకండి. we should not hanker after ప్రేమ నిమిత్తమే మీరు ప్రాకులాడండి. hanker after only love. ఇది స్థాయి సంస్థల యొక్క ప్రధానమైనటువంటి కర్తవ్యంగా మీరు గుర్తించాలి. Recognize this as a very unique feature of Sai organization. ప్రేమ ముదిత మనసు రామ 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 శ్రీ రామ రామ రామ. पकटे दुख मिठे देत राम नाम. भव समुद्र सुखदनावा एक राम परम शांति सुख निदान दिव्य राम नाम. निराधार को आधार एक राम नाम. निराधार को आधार एक राम नाम. माता पिता बंधु सखा सब ही राम नाम. भक्त जनर जीवन धन एक राम नाम. भक्त जनर जीवन धन एक राम नाम.